Hello, listeners. Welcome back to our 7th episode. This is your host, Ayush. And as always, I've got some guests in my show. But before I jump into the introduction of the guest, I want to genuinely thank all of the listeners who've listened to the previous episodes and have given valuable feedback. Obviously, I'll get motivated to keep on sharing stories from the guests that I invite in the show. Now, moving into the guest, I'm a big fan of both of them and their podcast and content and everything that they do. So, being a newbie in the podcast business, I hope to learn a lot from them in today's show. First of all, the first guest that I have today so I met her as my wife's fellow Miss Nepal contestant back in 2015. She won the title Miss Bubbly then, and after that, she's been a very prominent media figure. She's a VJ, RJ, and is working as a marketing and public relation manager in Himalayan TV. She also hosts a podcast, The Good Health. Nishma Choudhary. Welcome to the show. Thank Nishma. you so much, Ayush. That was really nice walkthrough to how we were introduced and what I've been doing right now. Alikati correction point. So, marketing in my television. I just realized that I haven't used Facebook for a long time and haven't edited that part. Maybe, but yes, thank you so much for having me. Yeah, it's been 5-6 years, since we met. Oh, and since you told me I performed really well, and I was like, oh yeah. I remember, like, I think we met in Annapurna Hotel Go Bairapati or somewhere around that area. So it's good to have you, Nishma. So I will move on to the next guest. So again, the next guest I met him some kind of event again back in the same time. I think we were discussing some ideas around like human dignity and social media code topic and all that. And he's an advocate, a lecturer, and more importantly, he's well-renowned YouTuber and goes by the name famous YouTube name Random Nepali, Rastra Timalsena. Yay! Welcome to the show, Rastra. Thank you, Ayush. धेरै धन्यवाद. धेरै धेरै खुसी लागेको छ साथीलाई धेरै पछि भेट्न पाउँदा. धेरै पछि. अनि केमा इन्भल्भ छ त यार, अब दुवैजना कसले स्टार्ट गर्ने, के कस्तो हुँदैछ? So I am right now doing two podcasts actually. One is about health overall, the good health भन्ने छ त्यो चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ I'm working with UN Women and Youth Thinker Society. यो चाहिँ उहाँहरूको कोलाबोरेसनमा एउटा पडकास्ट सुरु गरिएको छ जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी छ. अनि म चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको स्टुडेन्ट, साइकोलोजीको स्टुडेन्ट भएको कारणले पनि अलिक सजिलो रह्यो भनौँ न मिडिया र मेन्टल हेल्थको ब्रिज क्याप गर्नलाई. सो त्यो पडकास्ट पनि गरिरहेको छु अहिले. त्यो चाहिँ बढी मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई फोकस छ अहिलेको समयमा. त्यसलाई रेकर्ड गरेर चाहिँ यहाँ प्लेटफर्महरूमा त हालिन्छ, सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा, तर मोस्टली चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर फेरि रेडियोजमा पनि हालिन्छ. सो प्रदेश नम्बर 2 सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो एफएममा पनि जान्छ त्यो लोकल ल्याङ्ग्वेजेसमा. सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु हियर द्याट फर मी. अनि बाँकी अब मिडियामा जहाँ जे भेटिन्छ आयुष जसले जे काम दिन्छ गुटुटुटुक्कुदेर गएर गरिहाल्ने हो होइन. एन्ड also I think I'm quite angry on Instagram because of few things that have happened in past few weeks in Nepal regarding to women. So yeah, these are the things that I'm doing. I think talking a lot and updating a lot on Instagram. Rastra, you can go now. Please talk about yourself. Can you beat that, Rastra? सक्दिनँ म. त्यही पनि म चाहिँ के गरिरहेको छु, what I'm doing right now is वकालत गरिरहेको छु हैन, कोर्टमा प्र्याक्टिसिङ बोथ कन्ट्र्याक्ट लको त्यो एरियातिर प्लस कहाँ भन्ने अब त्यसलाई क्रिमिनल ल पनि त्यो प्लस I'm teaching in 2 different colleges right now. I teach legal philosophy, jurisprudence, torts, criminal law, business. यी 4वटा सब्जेक्ट चाहिँ मैले फरक कलेजहरुमा पढाइरहेको छु. त्यो बाहेक म अरु के गरिरहेको छु, युट्युबमा कहिलेकाहीँ आकल झुक्कल एक्टिभ भएको जस्तो एक्टिङ गर्छु हैन. अनि त्यो सँगै चाहिँ एउटा बिजनेस सुरु गरेको छु. त्यो पछि अलि ठुलो भएपछि कुरा गरौँला अहिले हैन. अहिले प्रमोट गरिहाल्ने बेला भएको छैन मैले. अरु त त्यति हो मैले गर्ने. मैले काम त्यो बाहेक खासै धेरै काम गरेको छु जस्तो लाग्दैन.
You know, रिसेन्टली बिहा गरेको छु भन न रिसेन्टली बिहे गरेको छु त्यसले अलिकति बिजी राखेको छ अझै बढी आयुष राष्ट्रलाई सोध्ने भएछ उसको बिहानदेखि बेलुकासम्मको सेड्युल सोध्नु पर्छ द्याट इज हाउ यु विल नो एक्ज्याक्टली हाउ बिजी हि इज अब झन् बिहा पनि गरेछ अब 6 बजेपछि पनि बिजी नै हुने भयो राष्ट्र I'm also a married man, so I can imagine. I'm actually very grateful. तिम्रो दुवैजना like you accepted my invitation. Right? हुन्छ नि पहिला योभन्दा अगाडिको सोहरूमा चाहिँ मैले जस अलिकति हुन्छ नि एकदम रेगुलरली नै कुरा गर्ने राख्ने मान्छेहरूलाई बोलाएको थिएँ तर अहिले चाहिँ like you know getting to invite you two is obviously a very good thing for the show as well. Thank you for having us, Ayush. Thank you for having us. I was really happy and excited to know that you're doing this because I'm sure it's always great to have perspectives. And I hope that this podcast becomes one of the best and biggest. And हामी पनि भन्न पाओस् न हैन राष्ट्र हामी गएको थियो 7 एपिसोडमा हेरौँ न हामी थियौँ भनेर So I think आजको हाम्रो टपिकमा हामी like let's enter into our topic. You know, obviously we've joked about like few things at the start of the show, but I think we're trying to discuss a very important topic and a very serious topic today. And it's yeah, when I think of it as well, त्यो हुन्छ नि goosebump आउँछ like I don't know how to react. So I just thought that I would just start with getting your your first reaction. So the topic obviously is the very like recent topic about this new law that is being proposed कि फिमेलहरु जो चाहिँ नि 40 इयर्स भन्दा तलको हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ नि सर्टेन सिफारिस लिनुपर्ने अथवा फ्यामिलीको चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने ट्राभल गर्नलाई भन्ने खालको कुराहरु आएको थियो हैन I know that I don't think it has been approved yet but it has been proposed by Department of Immigration. So त्यसमा चाहिँ त्यो न्यूज सुन्दाखेरि चाहिँ के कस्तो थियो फर्स्ट रियाक्सन निस्मा I think फर्स्टमा तिमीले के सोचेको थियो के भयो So कस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि I was shooting for the podcast the Good Health को स्टुडियोमै थिएँ म अनि we have few female co-workers there अनि एकजनाले चाहिँ मलाई निस्मा तिमीले यो हेर्यौ भनेर देखाए के and the moment I saw म उभिरहेको थिएँ म बसेँ के एकछिन because my body actually got very cold because it wasn't just offensive त्यो offensive मात्र थिएन but it felt wrong in so many levels किनभने for past 2 months I've been very disturbed as well because few younger people in my family are getting married. So socially जुन एउटा हुन्छ नि दिदी भन्दा अगाडि सानो भाइ बहिनीहरुको बिहा हुने जुन प्रेसरको कारणले जुन सक्दाखेरि जुन असर परिरहेको थियो विगतको 2 महिनादेखि त्यसको तनावमै थिए अनि मैले के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सोशली कति कुरामा फाइट गर्दै रहेछौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा चलिरहेको थियो बच्चे बेलादेखि नै गरिरहेको रहेछौँ भन्ने कुरा पनि रिकल हुँदै गयो you know once you start thinking then you dig deeper and you start seeing the deeper problems अनि हामीले कति कस्तो ठाउँमा चाहिँ कुराहरु सुन्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क त्यो दिन चाहिँ अब त्यो सोशली यति फाइट गरिरहेछौँ अब सोशली फाइट गर्नु भनेको चाहिँ इज अ भेरी डिफरेन्ट काइन्ड अफ फाइट अब सिस्टमले पनि हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो जुन एउटा सोशल त अनरिटन लज जस्तो हो नि त अब एउटा रिटन ल आयो द्याट इफ युआर अन्डर 40 तिमीले चाहिँ अब फ्यामिलीको पर्मिसन हामी अफकोर्स लिन्छौँ नि वी इन्फर्म देम राइट हामी उहाँलाई खबर गर्छौँ अब कागजी रूपमा ल्याउनु पर्ने भयो त्यसपछि हामी वडा जानु पर्ने भयो यस्तो कुराहरू हेरिसक्दा चाहिँ मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो अनि झन् अझ न्यूज पढ्दै गएपछि मलाई अझै याद छ त्यो लास्ट लाइन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँ चाहिँ श्रीमानसँग हुनुहुन्छ भने उहाँले यो सबै केही पनि गर्नु पर्दैन भन्यो के अनि त्यसको अर्थ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मसँग यदि you know I just have a man with me म चाहिँ सेफ छु म चाहिँ एकदम सेफ मलाई कसैले केही छुदा पनि छुदैन न भुइँचालोले मलाई लिएर जान्छ न प्लेनको एक्सिडेन्टमा पर्छु न मलाई अरू कसैले हुन्छ नि केही हार्म गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि हामी एक्लै चाहिँ केही पनि होइनौ हैन लाइक एनिमल्स अर समथिङ कता कसले भन्नु पनि भएको थियो एकदम चित्त पनि बुझ्देको थियो बेडा बाख्रा त्यो कतै लगेर छोड्यो पनि हराउलान् कि भने जस्तो अनि कोही मान्छे आइहाल्यो भने चाहिँ उहाँको हाम्रो लगाम चाहिँ उहाँको हातमा छ अनि हामी अब सेफ भयौँ सो दे वर रनिङ इमोसन्स अनि मलाई याद छ मेरो सुट सकेपछि पनि म 3 घण्टा त्यही बसेँ एन्ड इट वाज I had two other co-workers female co-workers and सबैजनाले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउन थाल्नु भयो के अनि एकजनाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलि बढी ट्राभल गर्नु हुँदो रहेछ I'm sorry this answer just will go a little longer because it actually the conversation went I think 4 hours सम्म म अफिसै बसेँ के त्यसपछि
अनि so it was 3 of us sharing the kind of problems we've seen so far. अनि एकदमै डिस्टर्बिङ भयो. कसैले चाहिँ आफ्नो साथीको बिहामा दाइजो दिने हैन, जबरजस्ती बिहा गरिदिएको कुराहरू, यस्तो कुराहरू सुनाउनु भयो हैन. अनि कसैले चाहिँ धेरै ट्राभल गर्ने भएको कारणले उहाँको साथीलाई भनिएको कुराहरू, जस्तै अब उहाँको साथी चाहिँ अलि अब हेर्दाखेरि ब्युटी स्ट्यान्डर्डमा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पढ्नु भएन, उहाँले सुनाउँदै यसरी सुनाउनु भयो. निश्मा, हामी थाइल्यान्डबाट फर्किँदा झन् इमिग्रेसनमा कस्तो क्वेसन सोधेको थाहा छ कि आई लुक लाइक पोटेटो, I wasn't asked anything, but my friend, she is prettier. So this is how she told, you know, and this particular thing is disturbing in so many levels, right? She was prettier. So उसलाई चाहिँ यसो हेर्यो, तलदेखि माथि हेर्यो, थाहा छ नि हामीलाई तपाईँ जस्तो केटीहरू किन जानुहुन्छ थाइल्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो अरे के इमिग्रेसन अफिसरले. And that is disturbing in so many levels. So यस्तो कुराहरू भयो, गफ भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अब 6 बज्यो, एकचोटि त त्यो घरबाट बिल्डिङबाट निस्किनु नै पर्यो अफिसबाट. सो 6 बजे एगलेस डोनट मगायौँ, मजाले खायौँ हैन, मुड ठीक गर्यो अनि निस्क्यौँ. So this is how my first reaction was. For I think I was disturbed for longer than I expected. Yeah, no, I think as a female, I mean, obviously, Rastra Ramata, we are male member of the society. I mean, I can imagine how you would feel, but obviously, I won't be able to feel as how you might have felt. So, Rastra, तिम्रो चाहिँ के थियो reaction यसमा? Like, what were your initial thoughts? And obviously, I know that you are a student of law, अनि तिम्रो त्यस्तो पर्सपेक्टिभहरु पनि हुन्छ. So, what were your thoughts? म चाहिँ के थिएन, म चाहिँ क्लाइन्टसँग मिटिङमा थिएँ हैन. अनि त्यसपछि द क्लाइन्ट न्यू द्याट आई वाज ऱ्यान्डम नेपाली. अनि तपाईँले त कन्टेन्ट पाउनु भयो नि त अब भिडियो बनाउनको लागि भनेर भनेर भन्यो भने होइन, केटीहरूलाई त 40 वर्ष मुनिको केटीलाई त अब विदेश जान नि वडाको सिफारिस चाहिए भन्दा म हाँसेँ क्या एकचोटि. जोक गरे होला सोचेँ मैले त. किन भन्दाखेरि अब वडाको सिफारिस अनि फ्यामिलीबाट सोध्ने त्यस्तो वाइयात लो हुन्छ नि. त्यो मैले सोच्दै जिन्दगीमा पोलिसी लेभलमा नि सोच्दै नसोचेको कुरा यो त हुनै सक्दैन. मरिगयो. हाँसेँ 5 मिनट हाँसेँ. होइन होला भन्दाखेरि होइन म होइन होला र उसले मलाई सोध्यो कि होइन होला. मैले त सोसियल मिडियामा कति देखिरहेको छु, सबैको पोस्ट देखिरहेको छु भन्दाखेरि मैले त्यो दिन फेसबुक केही इन्स्टा केही पनि खोलेको थिइनँ कि. म लास्टमा घरमा आएर मात्रै हेर्ने गर्छु जेनरली त्यस्तो. अनि मैले खोलेको थिइनँ. अनि त्यही बेला खोलेँ यसो हेरेँ अनि सबैको वालमा देखेँ कि 40 भन्दा साँच्चै रहेछ यार. एक्चुअली अब फेरि मेरो रियाक्सन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हेडलाइन्स क्यान समटाइम्स बी डिसिभिङ भन्ने हिसाबले मलाई कतिचोटि त्यस्तो हुन्छ कि होइन. त्यो हिसाबमा चाहिँ अब त्यो बेला पढ्ने टाइम त थिएन. घर गएर पढ्छु अनि बुझ्छु अनि त्यसको बारेमा डिसाइड गर्छु भनेर आफ्नो ओपिनियन सेट गर्छु भनेर बसेको थिएँ. तर न्युज जुन चाहिँ पढेँ होइन, त्यो न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अलि अब मैले भने नि अब निस्मालाई जस्तो खालको सक फिल भयो त्यो चाहिँ होइन. तर एज अ लिगल स्टुडेन्ट, एज अ लिगल ल प्रोफेसनल होइन, एज एन एडभोकेट आउट देयर मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कस्तो के सोच्दै नसोची बनाएको जस्तो लाग्यो कि मलाई. के सोचेर बनाएको यो यार, यो वाइया त्यो कानुन भन्ने कुरा बुझेको छ कि छैन यो मान्छेले जसले चाहिँ यो पोलिसी उ गरे पास गर्न खोज्यो नि, भने प्रपोजै गर्यो के. पास गर्न खोजी त फरक हो, पास हुन्छ नहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा इट्स अ डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ अहिलेको कुरै होइन. यो प्रपोज गर्नु नै मूर्खता हो कि, 1 नम्बरको मूर्खता हो कि यो. किनभने यो भनेको कसैको यो नै प्रोटेक्सनको नाममा हुन्छ नि मान्छेको मौलिक अधिकारको हनन भयो कि बेसिकली. त्यो त कहिले काहीँ पनि कुनै पनि लिगल फिलोसफीले कहिले पनि दिँदैन. त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई चाहिँ अचम्म लागेको थियो सुन्दाखेरि. अनि यसको बारेमा मैले मेरो एउटा इन्स्टाग्राममा पनि एउटा ठ्याक्कै त्यही बेला बस्दै त्यहाँ अफिसबाट घर आएँ अनि म ठ्याक्कै बोल्छु भनेर ठ्याक्कै बनाएर ठ्याक्क बस्दै 2 मिनटभित्र मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको थिएँ कि. मलाई चाहिँ मेरो रियाक्सन भएर त्यसरी मलाई चाहिँ सुन्दाखेरि यो फर्स्ट रियाक्सन वाज द्याट आई कुड नट बिलिभ द्याट समवन कुड कम अप विथ सच एन बुलशिट आइडिया इन लाइफ भनेर के. And let's not say someone, Rashtra, I'll just add up here, Ayush. It wasn't like someone, but it is actually middle-aged men. So just letting you know, at your decision line I didn't see female name or woman participation. It was just middle-aged men who were there. मैले अहिलेसम्म देखेकोमा चाहिँ 3 जनाको नाम देखाएको थिएँ. So just adding up to Rashtra's someone. That's a great point, Nishma. I mean, like, when there's a law coming out that is related to women, it specifically says कि 40 वर्ष भन्दा कम उमेरको महिला भनेर भन्दा नै चाहिँ म्यानले चाहिँ धेरै डिसिजनहरू लिँदाखेरि यो लास्ट टाइम पनि एउटा अगाडिको एपिसोडमा नि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति मैले त्यही सुनिरहेको थिएँ कि यही सिलसिलामा मैले मेरो आफ्नै यो पडकास्ट सुनिरहेको थिएँ. अनि त्यति बेला चाहिँ मेनले नै डिसिजन लिने, फिमेलको बारे डिसिजन लिने, अनि मेनले नै
पनिस गर्ने यदि त्यो उ गरेन भने इट्स नट जस्ट अबाउट अब अहिलेको रिसेन्ट मात्र कुरा होइन अब अभियसली यो चाहिँ अब पुस्तौँदेखिको पहिलादेखिकै चाहिँ बानी चाहिँ अहिलेसम्म छुट्या छैन भन्ने जस्तो पनि कुराहरू आथ्यो अभियसली अब त्यसमा अब म्यान भनेर फेरि सबै म्यानको कुराहरू नआउला तर इट लुक्स एज इफ लाइक मेन आर मेकिङ द डिसिजन फर फिमेल होइन सो विच इज अभियसली नट राइट few female in the boards who would be there. मैले चाहिँ न्युजमा यस्तो हेर्दाखेरि 3 जनाको फोटो देखेँ मिडल एज मेन मैले त्यो पढ्नलाई हिम्मत पनि गरिनँ चाहिन पनि किनभने अझ एउटा कुरा चाहिँ एड गरिहालौँ है कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षपछि चाहिँ महिला 40 वर्षको भइसकेपछि ऊ चाहिँ बाहिर अब ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा ल्याउनु भएको थियो नि त सो ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ I'll tell you why I also got a little disturbed later. ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा ल्याउनु भएको थियो अनि भनेपछि चाहिँ 40 वर्षपछि एउटा महिला चाहिँ बिक्री पनि नहुने रहेछ भन्ने किसिमको पोइन्ट राखे जस्तो लाग्यो क्या उसलाई चाहिँ कसैले किन्दा नि किन्दैन 40 वर्षपछि चाहिँ ऊ अब nobody she can just go and she doesn't matter जस्तो पनि कुरा भयो कतिवटा कुरा आयो के दिमागमा सो it hits differently yeah. Oh yeah, no, I think that's different. Obviously, different perspective and different. Obviously, as a female, मलाई चाहिँ as a male member, I don't know whether Rastra would corroborate the thinking. तर मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पास्ट सोचे क्या लाइक हाउ I was brought up अनि मैले एउटा स्टोरी पनि हालेको थिएँ इन्स्टाग्राममा सो मेरो मम चाहिँ नि when she was not even 30 म चाहिँ 3 वर्ष 3.5 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ जापान जानुभएको थियो ट्रेनिङको लागि सो शी स्पेन्ड लाइक 18 months of like training time जापानमा गएर ट्रेन गरेर आएर अनि यहाँ नेपाल आएपछि चाहिँ नेपालको महिलाहरूलाई चाहिँ नि लाइक ट्रेनिङ दिएर अनि कतिजनाहरूले आफ्नै बिजनेस खोल्नुभयो होइन त्यो सबै भयो नि अनि त्यो मैले सोचेको थिएँ क्या मेरो आमा अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो लाइफै चेन्ज भयो मेरो लाइफमा अब डिफ्रेन्ट मेरो मम्मीले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट कुराहरूमा इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो अहिले जहाँ पुगेको छु होइन त्यसमा धेरै ठुलो देन छ तर मैले त्यही सोचिरहेको त्यति बेला यदि मेरो मम्मी जान खोज्नु भएको भए र चाहिँ कसैले चाहिँ ओडाको सिफारिस लिएर हो भनेर भनेको भए अथवा हुन्छ नि फ्यामिलीबाट चाहिँ सपोर्ट नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले सोचिरहेको मेरो चाहिँ इनिसियल रियाक्सन चाहिँ त्यो थियो अनि तिमीहरूले भने जस्तै राष्ट्रले भने जस्तै चाहिँ यो होइन मैले चाहिँ होइन होला नै भन्ने ठाने क्या मैले न्युज हेर्दा चाहिँ होइन होला नै यो त हुनै सक्दैन होइन होला म त न्युज पढ्दा नि पढ्दैन यो होइन यो म पछि मात्र पढ्छु यो सबै भइसक्यो अनि पछि त जति भन्दै गयो त्यसपछि चाहिँ नि एउटा अडियो क्लिप पनि आयो नि माई रिपब्लिकाको अडियो क्लिप पनि आयो अनि मेरो वाइफसँग चाहिँ मैले अब सुनेको थियो होइन त्यो सुनेपछि त झनै हुन्छ नि त्यो लाइक सम्बन्धित मान्छे नै बोल्नु भएको थियो यो चाहिँ सबै ब्ल्याङ्केट हो भन्ने हिसाबले कुरा भएको थियो यसमा चाहिँ अब अभियसली राष्ट्रको ओपिनियन चाहिँ मोर फ्रम हुन्छ नि यो बिल प्रपोजल साइडबाट चाहिँ के हो यो मैले पनि बुझेको छुइनँ अब आई डोन्ट नो निस्माले कतिको बुझे मैले त बुझेको छुइनँ यो कसरी प्रपोज हुन्छ के हुन्छ यो एउटा छोटकरीमा के भन्नु बिल प्रपोज भन्दा नि पोलिसी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई पोलिसी चेन्ज मात्रै लिएर आउन खोजेको हो होइन त्यो पुरै कानुन हो तपाईँको चाहिँ जुन तरिका एक्ट निकाल्ने भने त्यो फरक हुन्छ कि तपाईँ कानुनको पनि लेभल तह हुन्छ है कन्स्टिट्युसन भयो एक्ट भयो होइन अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ पोलिसी यो त्यो भने फरक हुन्छ यो चाहिँ पोलिसी लेभल चेन्ज मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले बुझे अनुसार चाहिँ बिल भन्दा नि फरक होइन यसमा चाहिँ सर्टेन पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूको इमिग्रेसन पोलिसी बेसिकली एउटा त्यो चेन्ज गर्न खोजेको लागि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस डिड नट ह्याभ टु गो थ्रु तपाईँको पार्लियामेन्ट जेनरली तपाईँको जब कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ यताउता चेन्ज गर्नुपर्छ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली पार्लियामेन्टको थ्रुबाट पास भएर चाहिँ होइन सबै पास गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ रिभ्यू हुने यो गर्ने हुन्छ भने इन केस अफ पोलिसी चाहिँ जेनरली तपाईँको चाहिँ यो डेलिगेटेड हुन्छ कि पावरहरू पार्लियामेन्टले आफ्नो पावर एक तरिकाले डेलिगेटेड लेजिस्लेसनको थ्रुबाट एउटा सर्टेन पावर चाहिँ उनीहरूलाई दिएको हुन्छ कि चेन्ज गर्न तिमीहरूले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ तिमीहरूले कुरा चेन्ज गर्न पाउँछौ है तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो खालको रुल्सहरू चाहिँ सोचे अनुसार चाहिँ बनाउन पाउँछौ है भनेर जुन चाहिँ दिन्छ नि त्यो पावरको चाहिँ उनीहरूले युज गरेर चेन्ज गर्न खोजेको हो चाहिँ हुन चाहिँ हो होइन त्यसैले चाहिँ यो मेजर त्यो पार्लियामेन्ट लेभलमा चाहिँ नपुगेको कारण चाहिँ त्यो पोलिसी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा पठाइयो भनेर भने नि त उनीहरूले त्यसपछि पोलिसी चेन्ज गर्नको लागि सो यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनको चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरहरूले मिलेर चाहिँ 3 जना मेल जुन कुरा गर्यो निस्माले अब आई डोन्ट नो त्यहाँ अफिसमा अरूहरू मान्छे पनि हुनुहुन्छ होला तर उनीहरू बीच छलफल भएर चाहिँ नि अनि होम मिनिस्ट्रीमा चाहिँ मेरो विचारमा आउट अफ मेनी अल्टरनेटिभ्स दिस वाज वान अफ द मेजर अल्टरनेटिभ हो जस्तो लाग्छ कि किनभने उनीहरूले जेनेरल पोलिसी बनाउला यो मात्रै बना भनेर भन्दा पनि यस्तो नै गर्न सकिन्छ यीमध्ये कुन चुज गर्ने भनेर पठाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि जेनरली सबै कुरा बाहिर आउँदाखेरि अहिलेसम्म
मलाई लागेको कुरा अब के हो त ट्रुथ थाहा छैन उनीहरूले आजको कुरा भोलिपल्ट कुरा चेन्ज गरिदिइसके त्यो क्लिप सुनिहाल्नु भयो त्यो सोसियल मिडियामा जुन तरिकाले ब्याकल्यास भयो जुन तरिकाले भयो त्यो देख्ने बित्तिकै लाइक मैले भोलिपल्ट नि भनेको थिएँ कि मैले चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो भिडियो डिलिट गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि त्यो कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मिडल ग्राउन्डमा बस्नको लागि तर मैले त्यही बेला डिलिट गर्दाखेरि के क्लियर पारेको थिएँ भन्दाखेरि कि आई थिङ्क दे चेन्ज इट बिकज हुन्छ उनीहरूको ओभरअल धारणा चाहिँ किन चेन्ज गरे भन्दाखेरि बिकज अफ द ब्याकल्यास द्याट दे फेस थ्रु सोसियल मिडिया एन्ड अदर पिपल हुन्छ नि जुन तरिकाको ब्याकल्यास आएको थियो नि विच इज ग्रेट किनभने एटलिस्ट के गर्न सकिँदैन सोसियल मिडियाले त्यस्तो ब्याकल्यास लिएर आएर केही न केही त थोरै हुन त फर्स्टमा के भन्दा त्यो पोलिसी नै नआएको राम्रो थियो तर एटलिस्ट त्यो पोलिसी आए पनि एटलिस्ट हुन्छ नि ब्याकल्यासले नि थोरै चेन्ज ल्याउन सक्दो रहेछ नि भन्ने कुरा पनि मलाई चाहिँ कहाँ लाग्यो कि त्यो चाहिँ त्यो नत्र भने चाहिँ उनीहरूले लिएर आएकै हो किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनको मेन मान्छे द पर्सन हु इज सेड टु बी मेकिङ द डिसिजन उनलाई त अभियसली पोलिसीको बारेमा थाहा हुन्छ उसले कुनै पनि मिडियालाई इन्टरभ्यू दिएछ भने मलाई बुझेको थिइनँ यो थिएन भन्ने कुरा त छैन त्यो इन्टरभ्यूमा उसले क्लियरली पोइन्ट राखेकै छ सबै महिलालाई चाहिने नै हो 40 वर्षभन्दा मुनिको वडा सिफारिस चाहिने नै हो भनेर he has made everything clear out there so what they did was they just changed हुन्छ नि ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युज गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली they just try to चेन्ज द पोलिसी मैले हामीले यस्तो भन्न खोजेको होइन हुन्छ नि हाम्रो कहिले झुटो बोलेर पक्रेपछि है होइन मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन भन्छौ नि ठ्याक्कै उनीहरूले पनि त्यही हुन्छ नि अन अ बिगर हायर लेभल हायर स्केलमा गर्दै उनीहरूले त्यति हो सो राष्ट्र यसमा एउटा मेरो क्वेसन के होइन मलाई मेरो अभियसली मेरो नलेजको लागि चाहिँ जस्तै त्यो डिसिजन लिँदाखेरि जुन चाहिँ नि अब हाम्रो जो डिरेक्टरहरू हुन्छ उहाँहरूले हाम्रो केही त्यस्तो ऊ छ केही एउटा प्रोसेस जस्तो छ जहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ यस्तो केही छ कि खाली फर द सेक अफ चेन्जिङ ल उनीहरूले यति गर्न सक्ने हो कि के हो फर द सेक अफ चेन्जिङ ल होइन उनीहरूलाई पावर दिइएको हुन्छ होइन उनीहरूले अब पावर दिँदाखेरि चाहिँ हजुर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै डिस्कसन गर्नु पर्दैन कि लाइक यो टेकिङ डिसिजन फर समवन एल्स उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो के अब जस्तै महिलाको रिप्रेजेन्टेसनदेखि लिएर त्यस्तोको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कानुनमा लेख्या हुनुपर्छ त्यो पनि कुरा कि अब त्यस्तो डिस्कसन जब उनीहरू बस्छन् होइन त्यो बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मिटिङ बस्ने बेला चाहिँ यतिजना फिमेलको रिप्रेजेन्टेसन चाहिने भनेर चाहिँ तपाईँको नियमावलीमा लेख्या हुनुपर्छ कि त्यो एक्ट कुनै एक्टको नियमावलीमा लेखेको हुनुपर्छ अब त्यो नियमावलीमा लेखेको छैन उनीहरूलाई क्लियर पावर दिएको छ भने त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट हुँदैन ओके Got it. So that's good to know. Obviously, I think initial reaction, I think we do agree that you obviously राम्रो होइन मात्र होइन कि यो कुन लेभल अफ स्टुपिडिटी हो भनेर पनि क्वेसन गर्यो हामीले होइन तर यो लेभल अब अभियसली एकैचोटि हुँदैन नि त होइन अब निष्माले अघि भने जस्तो पनि लाइक हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा अलरेडी मैले यति धेरै कुराहरू हुन्छ नि बिहाको कुरादेखि लिएर हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट कुराहरू छ त्यसकै त्यो नै बोइल अप भएर अनि एउटा पर्टिकुलर डिसिजनले चाहिँ नि लिने हो होइन सो मेरो लाइक मैले सोचिरहेको चाहिँ किन लाइक कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने क्या कसरी त्यो रुट कजहरू पत्ता लगाउन अथवा के कारण हो भन्नु सोच्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ निष्मा तिमीलाई अब रुट कज तिर लाग्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ म विदेश जाने महिलाहरूलाई समाजमा कसरी हेरिन्छ मैले कस्तो कुरा सुनेको छु भन्ने कुरा चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु लिसनर्स आयुष राष्ट्र दुवैजनालाई होइन सबैजनालाई अब कस्तो भन्दाखेरि विदेश जाने महिलाहरू चाहिँ कोही पनि राम्रो हुँदैनन् होइन छोरीलाई विदेश नपठाऊ बिग्रिन्छन् विदेशको केटीहरू त कोही पनि चोखा हुँदैनन् होइन अब यो चोखा चाहिँ म केमा कनेक्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा महिलाको सेक्सुअल लाइफ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन सेक्सुअलिटी चाहिँ हाम्रो समाजमा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टको विषय रहेको छ कि अनि त्यही नै सबै कुरामा त्यसकै वरिपरि नै सबै कुरा रुमलिन्छ जस्तो लाग्छ वाट सी डज with her body, the kind of clothes she wears, why she wears that, त्यो सबै कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हेराइ छ भनौँ न त्यो एउटा एकदम डिप इन्ट्रेस्ट के मान्छेहरूको people like to do PhD in some young girls sexual life अनि अब यसको रुट कज चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हेर्ने जुन तरिका छ नि जसरी अब राति नहिन तिमीलाई केही हार्म हुन्छ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट आई थिंक यसले बडी क्लियर बनाउँछ नि त राति हिँड्नु अब हुन त राति सुत्ने टाइम हो त्यही भएर हिँड्न कसैलाई नि मन लाग्दैन तर बाई मिस्टेक हिँडिहाल्यो भने पनि चाहिँ केही नराम्रो हुनु भनेको चाहिँ
उसको फल्ट होइन नि त, त्यो उसको गल्ती होइन, तर त्यो गल्ती कसको हो, जसले गरिरहेको हो उसको गल्ती हो नि त होइन। अनि यदि कोही चाहिँ र हरेक कुरामा आई थिङ्क वुमेनहरूको हरेक कुरामा चाहिँ सोल्युसन खोज्दाखेरि कसरी सोल्युसन खोजिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे अलवेज ट्राई टु फाइन्ड अ इजी वे आउट फर देमसेल्फ एन्ड फर द सोसाइटी, नट फर द वुमेन। सो महिलाहरूको लागि सजिलो बनाउने नियम चाहिँ बनाइँदैन के। जसरी अब यदि कोही महिला बाहिर जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ ह्युमन ट्राफिक हुनुहुन्छ, उहाँ बेचिनुहुन्छ, यदि त्यस्तो कुनै चान्सेस छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सायद हाम्रो के भन्छ जुन ह्युमन ट्राफिकिङको पार्ट छ त्यो पार्टमा हेर्नुपर्ने होला नि त, कसरी भइरहेको छ, किन भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने होला। यदि महिलाहरू बाहिर गइ नै रहनु भएको छ, भिजिट भिजामा गइरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर उहाँहरू बस्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू आफ्नो फरेन इम्प्लोइमेन्ट पोलिसिजहरू स्ट्रङ बनाउनुहोस् न त होइन। अब त्यो होला नि त टेक्निक त होइन, यसो सोच्ने हो भने द्याट इज वेयर यु गो फ्रम। त्यो बाटो अप्नाउनु सट्टामा चाहिँ कुन बाटो अप्नाइयो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू गइरहेका रहेछन् होइन। अब यसै त हो नि, जस्तै अब त्यो मान्छेले हेरिरहेछ छोटो, त्यो मान्छेले तिम्रो खुट्टा हेरिरहेछ छोटो लुगा नलगाऊ छोपिदेऊ, तर गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई गएर भन्नुपर्ने हो नि त, तिमी आफ्नो आँखा छोप, यसरी नहेर, यसरी हेर्नु हुँदैन। सो हाम्रो टेक्निक पहिलेदेखि नै गलत छ कि, महिलाहरूलाई जे हुन्छ त्यो महिलाहरूकै कारणले हुन्छ। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई लगाम लाउनुपर्छ। सबै कुराको सोल्युसन, एकदम इजी सोल्युसन भनेको चाहिँ महिलालाई कन्ट्रोलमा राख्ने, महिलालाई लगाममा राख्ने, महिलालाई फ्रिडम नदिने, जुन एउटा राइट अफ फ्रिडम, हरेक कुरामा जुन फ्रिडम जुन राइट दिन्छ नि हामीलाई हाम्रो सिस्टमले, त्योबाट चाहिँ काट्दै 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 जाने। अब सोसियल्ली हुन्थ्यो, मैले सुरुमै भनिहालेँ, सिस्टमको वेमा चाहिँ ल्याइयो भनौँ न, राष्ट्रले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, द्याट यो पोलिसी लेभलमा हुँदै नहुने, त्यो लले नै जुन फ्रिडम दिन्छ त्यो नै काट्ने किसिमको रुल चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो। सो आई थिङ्क the root for me is यसको डेप्थ चाहिँ त्यसमै छ के। जसरी चाहिँ अब सोल्युसन हेर्नुपर्ने यतापट्टिबाट, तर भिक्टिम ब्लेमिङको साइडबाट हेरेर चाहिँ निकालिएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसमा चाहिँ अनि जस्तै अघि राष्ट्रसँग नै एकछिन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि यो रुल चाहिँ नि, यो रुल चाहिँ अब एउटा स्पेसिफिक रुल भयो होइन, तर यो एउटा चाहिँ रुल भयो, तर यसको पछाडि अब धेरै कुराहरू छ। यो पर्टिकुलर रुल चाहिँ नि अब लागू हुँदैन होला, अथवा लागे पनि होइन, राष्ट्र तिमीले भनेको चाहिँ, सो यो लागे पनि चाहिँ नेक्स्ट डे यसलाई यो तोडिन्थ्यो, यसलाई किनभने कोर्टमा गयो, एउटा रिट हाल्यो, भोलिपल्ट हियरिङ हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि पर्सिपल्ट मलाई के चिन्ता थिएन भन्दाखेरि यो रुल, यो पोलिसी आएर चाहिँ फिमेलहरूले चाहिँ वडाको सिफारिस लिनुपर्छ, फ्यामिलीको चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने मलाई चिन्ता थिएन। मलाई एउटा मात्रै चिन्ता थियो भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ कस्ता कस्ता बुद्धि भएका मान्छे चाहिँ रहेछन् भन्ने कुरा मात्रै चिन्ता थियो कि। त्यो कानुनले महिलालाई फरक पार्छ भन्ने यो पोलिसीले फरक पर्छ, किन भन्दाखेरि आई न्यू द्याट इट वुड बी ओभरटर्न। किन म जानै पर्दैन, म जान तयार थिएँ तर म जानै पर्दैन। देयर विल बी थाउजन्ड्स अफ पिपल रेडी टु गो टु कोर्ट भेरी नेक्स्ट डे, एन्ड द कोर्ट इज स्मार्ट इनफ टु क्वास इट डाउन। कि थाहा छ कि यति कुरामा एटलिस्ट यो कुरामा चाहिँ इट्स भेरी प्रोएक्टिभ। हाम्रो कोर्ट चाहिँ, नेपालको कोर्ट सिस्टम चाहिँ एटलिस्ट भेरी प्रोएक्टिभ छ। यस्तो खालकोमा चाहिँ जब चाहिँ जुडिसियल एक्टिभिजमको कुरा आउँछ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई त्यो चिन्ता थिएन। तर त्यही भने नि चिन्ता एउटा मात्रै भन्दाखेरि यो त एउटा मात्रै पोलिसी हो, यस्ता पोलिसी त भविष्यमा आउँदै अनि हरेकचोटि मुद्दा त्यो कोर्ट जानु पर्यो भने धेरै दुःखको कुरा हो नि त। मेन्टालिटीले यसले त एउटा पोलिसी भन्दा नि यसले एउटा मेन्टालिटी देखाउँछ, सोसाइटीको मेन्टालिटी के छ कसो छ, फिमेलको तर्फ के छ, फिमेललाई कन्ट्रोल गर्दै फिमेलको प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्ने कुरा तर्फ निस्माजीले भने जस्तो ठ्याक्कै कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उहाँहरूलाई उहाँको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु साटो चाहिँ होइन, कसरी इजी वे आउट खोज्ने, हामी सेक्युरिटी कसरी दिने नसोचिकन लुगा छुटो लाएर नहिँड, त्यो बुझ्नुभयो नि त्यो पोलिसी उनीहरूको त्यस्तो खालको पोलिसीमा उनीहरूले चाहिँ कुरा टार्न खोजे। अनि पछि कसैले क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ के हामीले यस्तो गरेकै छौँ नि, उहाँलाई लुगा नलाएर हिँड्नु भनेको, यसले लाएर हिँड्नु भने त्यसैले यस्तो भयो भनेर चाहिँ एउटा वे आउट, दे जस्ट लुकिङ फर वे आउट के। अनि यही कुराको अब अलिकति बढी थप्छु यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ, अलिकति मलाई लाग्यो चाहिँ यो पोलिसी आउनुको एउटा अर्को चाहिँ के मनी फ्याक्टर भन्ने कुरा। अब अभियसली घुसको कुरा गर्नु मिल्दैन मैले, किनभने आई हेभ नो आइडिया यताउता होइन, तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मनी फ्याक्टर कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि म पैसा कोसँग छ तपाईँलाई म यो मेरो चाहिँ यो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट नै मैले थाहा पाएको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिजिट भिसाको इस्यु चाहिँ इट्स अ रियल इस्यु होइन। तर यो चाहिँ कहाँ भन्दा तपाईँको म्यान पावर एजेन्सी हुन्छ, सबै म्यान पावर एजेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ पैसा छ, पैसा भएपछि मान्छेहरू बिक्छ। अब को बिक्यो को बिक्यो मलाई थाहा छैन है, बिकेको कुरा गरेको छैन, फेरि मलाई जेल नहाल्नु होला, मैले कसैलाई के गरेको छैन डिफेम गरेको छैन है, या फेरि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट हाल्दैन मलाई हैरान हुन्छ। मैले कसैलाई नि घुसखोर भन्न खोजेको होइन मैले है, तर
हाम्रो समाजको बेसिक कुरा गरेको पैसा हुन्छ त्यहाँ पैसा इन्भल्भ भएपछि के हुन्छ तपाईँलाई मेरै एक्जाम्पल दिन्छु एउटा मैले चिन्ने मान्छेलाई कतार पठाइदिन्छु भिजिट भिसामा तिमीले त्यहाँ काम गर्न पाउँछौ भनेर भन्यो त्यो मान्छेले हामीले धेरै भन्यो नजाऊ 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 त्यहाँ गएर काम छैन बरु यहीँ हामी जब खोजिदिन्छौँ त्यहीँ यहीँ काम गर भनेर भन्यौँ होइन ऊ मानेन म त्यहीँ गएर काम गर्छु भनेर भन्यो भिजिट भिसामा तिमीले कहाँ कामै पाउँदैनौ कि राम्रोसँग केही गर्न नै पाउँदैनौ इल्लिगल्ली बस्नुपर्छ भनेर भन्यो हामीले त्यहाँ गयो है त्यहाँ गयो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर 3 महिना बस्यो केही काम नगरेर 1 रुपियाँ पैसा खर्च गरेर मात्रै आयो 3-4 लाख खर्च भयो उसको बेकारमा त्यहाँ केही पनि नलिआयो बेसिकली म्यान पावरसँग पावर भने कि यो हेर्नुहोस् न मान्छेलाई भिजिट भिसामा चाहिँ पठाइदिन सक्ने यो कुरा अब ऊ फिमेल भएको के हुन्थ्यो उसलाई त्यहाँ ट्राफिकिङ हुन्थ्यो बुझ्नुभयो नि मेल भयो ऊ फिर्ता आयो है फिमेल भएको भए ट्राफिकिङ हुने चान्स हायर भयो भनौँ न त्यो केसमा किन ह्युमन ट्राफिकिङमा मेल भन्दा फिमेल भिक्टिम्सहरू हायर हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो अब यसमा सल्भ कसरी गर्नु पर्थ्यो यो भिजिट भिसाको इस्यु चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यसरी यस्तो यस्तो देशमा जाँदाखेरि चाहिँ मेल फिमेललाई दुइटैलाई राम्रोसँग चेक गर्ने कति महिनामा फिर्ता हुन्छ फर एक्जाम्पल रिटर्न टिकटको व्यवस्था जुन कुरा गरिएको छ वा कसैको हुन्छ नि रिटर्न डकुमेन्टको कुरा त्यो द्याट माइट मेक सेन्स के हेऱ्यो भने अलि राम्रोसँग नुवान्सेसहरू हेर्न खोज्यो भने द्याट माइट मेक सेन्स कति महिनाको भिजा छ त्यो महिना त्यति महिना सिद्धेपछिको त्यो भित्रको चाहिँ के हुनुपर्ने रिटर्न टिकट हुनुपर्ने वा केही एउटा डकुमेन्ट हुनुपर्ने खालको कुरा होइन कहाँ गइरहेछौ के गइरहेछौ भनेर निकाल्नुपर्ने कुरा होइन इन्फर्मेसन दिनुपर्ने इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट जाँदाखेरि त्यो ठिक छ त्यो सोच्नु सकिन्थ्यो होला तर डाइरेक्टली के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरू ट्राफिकिङ हुन सक्छ त्यसैले उनीहरूलाई जाँदाखेरि यस्तो गरौँ त्यहाँ उनीहरू उहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ उनीहरूलाई ट्राफिकिङ हुँदैन भने के छ इज देयर एनिथिङ इन दिस पोलिसीकै लेभलमा कुरा गरौँ न कसरी सोचा इज देयर एनिथिङ इन दिस पोलिसी द्याट स्टप्स एनीवन फ्रम ट्राफिकिङ देम नथिङ त्यहाँ गयो भिजिट भिसामा त अझै पनि मान्छे जान्छन् कामको खोजीमा गइरहेकै हुन्छन् के हुन्छ 2 वे टिकट किनेर पठाउला त्यहाँ गएर त ट्राफिकिङ कति सकेको हुन्छ त बुझ्नुभयो नि यस्तो सो दिस पोलिसी एट द एन्ड अफ द मेड नो सेन्स एन्ड आई थिङ्क इट वाज ओन्ली देयर टु बी पास्ड बिकज they could not control manpower agency सबभन्दा ठुलो मलाई चाहिँ यहाँ लागेको है दिस इज माई स्पेकुलेसन आई क्यानट कन्फर्म इट आई क्यानट से इट्स द ट्रुथ अल्टिमेट ट्रुथ होइन इट्स जस्ट माई स्पेकुलेसन एन्ड दिस इज वाट आई बिलिभ तर राष्ट्र तिम्रो कुरामा आई थिङ्क जस्ट ट्राइङ टु मेक लाइक थिङ्क अबाउट इट होइन सो तिमीले भने जस्तै पैसाकै कुरा भए तापनि लाइक I think only 10% of the जो विदेश जानुहुन्छ 10% मात्र महिला हुनुहुन्छ 90% चाहिँ मेलै हुनुहुन्छ तर त्यो सबै कुरा सोच्दा पनि यदि म्यान पावर नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो त मेजोरिटी चङ्कलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त मेल रिलेटेडै केही हुनु पर्थ्यो नि होइन हामीले किन यो सोसाइटीले नै खालि यो महिलालाई नै कर्नर गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ लाइक त्यसरी मैले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति के कसरी त्यसमा चाहिँ मैले भने नि तपाईँको जेनरली मेल 90% गए तापनि अब त्यो हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा हेर्नुपर्छ जहिले पनि होइन द नम्बर अफ ह्युमन ट्रान्सपोर्टेसन मेलको नि उत्तिकै छ है मेल र फिमेल उस्तै छ है या देयर इज अ डिफरेन्स अ बिट डिफरेन्स बिट्विन ह्युमन ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ह्युमन ट्राफिकिङ फेरि त्यो केसमा होइन सो मेल र फिमेल त ट्राफिकिङको नम्बर चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज वाइज वा उसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फिमेलहरूको हायर नम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि पर्सेन्टेज रेसियो वाइज भनौँ न त्यो कारणले गर्दाखेरि होला गिभिङ देम द बेनिफिट अफ डाउट है मैले चाहिँ बेनिफिट अफ द डाउट मात्रै दिएको अरू केही पनि होइन सो त्यो कारणले होला भन्न सकिन्छ कि एटलिस्ट त्यो कुरा चाहिँ रिजन गर्न सकिएला भन्ने कुरा हो तर त्यो भन्दैमा होइन टोटल्ली एउटालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अर्कोलाई खुलाइन दुइटैले एउटै पोलिसी निकालेर केही फरक पर्नेवाला छैन कि सो त्यसमा चाहिँ जस्तै अब तिमीले भन्यो नि जस्तै लाइक पोलिसी बनाउने लेभलमा नै कस्तो मान्छेहरू रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसी बनाउने मान्छेहरू पनि त अब हाम्रै लाइक सोसाइटीकै मान्छेहरू त हो नि होइन लाइक पोलिसी बनाउने मान्छेहरू पनि आफै त्यो पोलिसी लेभलमा आफै गएर बसे त होइन अब हामीले जहिले पनि पोलिटिक्सको कुरा पनि गर्छ पोलिटिक्समा नराम्रो मान्छे भने एभ्रिबडी इज सोसाइटीकै देन त हो नि उनीहरू पनि होइन सो इट गिभ्स अ गुड पिक्चर अफ हाम्रो सोसाइटीको थिङ्किङ होइन अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि जस्तो जे भने पनि पोलिसी लेभलमा कस्तो मान्छे बस्छ भन्दाखेरि पनि यो त हाम्रो लाइक हाम्रै चित्रण हो नि त हाम्रै सोसाइटीको चित्रण हो त्यो भएर चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो लेभलमा सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ जस्तै अब प्रब्लम सल्भिङमा पनि हामीले चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रब्लममा न्युसेन्स एउटा हेरेर यस्तो यस्तो मिलाउने भन्दाखेरि पनि ब्ल्याङ्केट एउटा चाहिँ ल यो गर्नु पर्यो होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यो चित्रण चाहिँ देखियो जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो त म तपाईँलाई यसको त म हजारवटा इक्जाम्पल दिन सक्छु नेपालमा होइन इट्स नट जस्ट दिस होइन
के भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने ब्यान गर्ने हो कि अरू केही पनि होइन अनि त्यो पनि रियल प्रब्लमलाई ब्यान गर्ने होइन यसले गरे होला यसलाई छोडिदियो यसलाई ब्ल्याङ्केट बन्द गरिदिउँ द्याट इज द वे आवर हो के किन भन्दाखेरि एउटा प्रपर पोलिसी गर्न त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पावर चाहिन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ कि जुन इच्छा शक्ति खासमा भन्यो भने नेपालमा स्पेसल्ली हाम्रो गभर्मेन्टल एजेन्सी के हामी भनेर नेपाली जनतामा म गभर्मेन्टलाई मात्रै गाली गर्दिनँ हामी नेपाली जनतामा नै त्यो इच्छा शक्ति छैन कि त्यो प्रब्लम हुन्छ नि एउटा केही प्लान निकाल्यो भने त्यो प्लानलाई फलो थ्रु गरेर मैले सल्भ गर्छु भनेर जुन चाहिँ दृढता चाहिन्छ जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिन्छ जुन चाहिँ ऊ चाहिन्छ नि कमिटमेन्ट चाहिन्छ भनौँ नि त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ अलिकति ल्याकिङ सरकारी कार्यालयमा त भइहाल्यो त्यहाँ त हामीले देखेकै छौँ तर एज अ होल नेपाली जिने भनौँ न एज अ होल यसलाई पनि फेरि ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट नभनौँ होइन तर मेजोरिटी अब त नेपाली जिनमा मैले त्यो एकदमै प्रेभलेन्ट देखेको छु क्या त्यो हुन्छ नि टु पुस थ्रु इट टु कमिट थ्रु इट गर्न चाहिँ गाह्रो हुने क्या कुनै पनि प्रपर पोलिसी तपाईँको बेसिकली हाम्रो पोलिसीहरू ल भनेको चाहिँ न्यू इयर रेजोल्युसन जस्तो हो कि 7 दिनमा सबै क्यान्सल हुन्छ नि त सो त्यो 7 दिनमा क्यान्सल गर्नुको साटो ब्ल्याङ्केट ब्यान हान्ने ढुक्क सोच्नै पर्दैन यसको बारेमा हो त्यो पोलिसी तपाईँको फ्रिडम अफ स्पिचदेखि लिएर जेमा भने के तपाईँको एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङमा हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो फल्ट चाहिँ छ इन्क्लुडिङ दिस पोलिसी त्यो कुरामा चाहिँ त्यो म एकदम अग्री गर्छु राइट so Nishma, I think from a society's perspective के like let's say यो law चाहिँ नि लाई एकछिन साइडमा हालौँ होइन यो ल चाहिँ नि ल राष्ट्रले भने जस्तो यो चाहिँ नि भोलि गएर चाहिँ यदि चाहिँ प्रपोजल पास भयो भने पनि अब यो हुन्छ तर त्यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो सोसाइटीको दृष्टिकोण देखाउँछ नि सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्सहरू अथवा तिमीले अघि इमिग्रेसनको हेरासमेन्टको कुराहरू पनि गर्यो होइन त्यसमा चाहिँ त्यस्तै गरिकन हामीले यो पर्टिकुलर टपिक भन्दाखेरि पनि जेनरली चाहिँ के छ तिम्रो थट के कस्तो इन्सिडेन्टहरू सेयर गर्न मिल्ने छ अब आई थिंक मैले सोसाइटीको थटको कुरामा चाहिँ त्यो भनि नै हालेँ होइन द्याट एभ्रिथिङ त्यो सोल्युसन अब राष्ट्रले पनि जस्ट एडेड केही छ भने चाहिँ त्यसलाई स्वाट्टै ब्यान गरिदिइहाल्यो त्यसलाई बसेर हुन्छ नि यसमा के छ कसो छ भनेर चाहिँ केलाएर नहेरिकन चाहिँ त्यसलाई अनि रियल प्रब्लम पनि होइन बट वाइल राष्ट्र वाज टकिङ अबाउट त्यो आइएम सो सरी मैले क्वेसनबाट अलिक डेभिएट हुन्छ होला ट्राफिकिङको मैले चाहिँ अस्ति किनभने एकदम धेरै डिस्कसनहरू भइरहेको थियो नि त सो आई जस्ट went through a lot of previous news articles, and I found this article from the Kathmandu Post. जसमा चाहिँ उहाँहरूले the annual report of the human rights body estimated that 35,000 Nepali citizens, 15,000 men, 15,000 women, and 5,000 children were trafficked last year. On year 2019 ko news article ho, which means that year 2018 ko data maharle pannu bhacha cha. त्यसमा मजाले लेखिएको छ के अनि 70% चाहिँ हाम्रो within the country नै forced labor मा चाहिँ trafficked हुन्छ अरे के so हामीले immigration को यताउतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I don't know if we really have to if we really can stop human trafficking by sitting at the airport rather than going to the borders किनभने हाम्रो त border open छ नि त हैन इश्यू त त्यहाँनिरको जस्तो लागिरहेको थियो सो त्यो खाली ट्याक्क त्यो ह्युमन ट्राफिकिङ कुरा आउँदाखेरि चाहिँ I just wanted to connect that point as well and yeah society level मा चाहिँ यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यही नै रिफ्लेक्ट गर्छ आयुष त्यो एकजनाले भन्नुभएको थियो सेतो पार्टीमा हाम्रो लयर साथी हुनुहुन्थ्यो कोही लयर फिमेल उहाँले भन्नुभयो एज अ ल स्टुडेन्ट मलाई यसले केही पनि फरक पार्दैन तर यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ महिला भनेको चाहिँ भेडा बाख्रा हो आफ्नो दिमागै छैन होइन अनि चाहिँ साइडमा कतै पहाडमा हामीले चर्न छोड्दाखेरि झरिहाल्लान् कि लडिहाल्लान् कि भनेर दाम्लो लागे जस्तो हो क्या यो So मैले त्यही नै बुझ्छु अनि every time I listen to this topic I think of the same thing and I see myself right there हुन्छ नि दाम्लो लाएर त्यतिकै राखिदिरहेको जस्तो के त्यो फिलिङ नै त्यही नै हुन्छ यो सुनिसक्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही भेरी unnecessarily जुन कुराले सोल्युसन पनि आउँदैन त्यो पार्टमा चाहिँ हिट गर्न खोजेको जस्तो लाग्यो अनि यस्तो पनि हुन्छ जस्तै I don't know if you've heard this अब सोशली कस्तो छ भन्दाखेरि छोरीको पढाइ बिग्रियो बिए गरिदियो I know. Have you heard of these kind of stories? पढाइ बिग्रियो बिए गरिदियो अलिकति उसको कसैसँग अफेयर चल्ला जस्तो देख्यो उसलाई बिए गरेर चाहिँ अब आफूले सोचेको केटासँग पठाइदियो हुन्छ नि त्यो टाइपको सोल्युसन्सहरू चाहिँ बढी आउँछ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो सोसाइटीमा दिस साउन्ड्स प्रिटी सिमिलर टु द्याट यसमा अर्को थप्न चाहे है केटा बिग्रियो यसो बिए गरिदियो भने चाहिँ ठिक पार्दैन केटीको काम बुढीको काम ठिक पार्न मात्रै बस्ने हो त हैन नि अरु काम पनि छ नि हैन एक्ज्याक्टली we're like हैन नि त rehab centers केटा बिग्रियो छोरा बिग्रिन थाल्यो बिहे गर्दियो एक्ज्याक्टली अस्ति त्यही कुरा भइरहेको थियो के
जस्तै चाहिँ अब हाम्रो जो आउनुहुन्छ हामीलाई हेल्प गर्नलाई हाम्रो मेड दिदी उहाँ चाहिँ हाउस हेल्प उहाँ चाहिँ अब अलिकति डोमेस्टिक भाइलेन्सको शिकार हुनुहुँदो रहेछ सी इज फाइटिङ विथ इट होइन अब इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले अहिले अब उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यसले उहाँलाई आँट आयो अनि उहाँले चाहिँ बुढाको अगेन्स्ट बोल्न थाल्नुभयो जो भनौँ न त्यतिको भए पनि आयो अनि हामीले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 2-3 जना हामीहरू यहीँको फिमेलहरू बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बुढाले त्यस्तै त हो नि उसको बुढा पनि त्यस्तै नै थियो पहिला पछि सुधार्यो त तिम्रो के भन्छ उहाँको श्रीमतीले सुधार्नु भयो त अहिले केही पनि गर्नु हुँदैन त त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा ल्यायो कि यो राष्ट्रले भनेको कुरामा थप्न चाहे सो कस्तो फिल भयो मलाई भन्दाखेरि चाहिँ ए ओके भनेपछि उसको जिन्दगी सिङ्गै गयो के त्यहाँनिर उसको पुरै लाइफ चाहिँ केमा गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुढा पिट्ने थियो पहिला उसलाई नपिट्ने बनाउन उसलाई रक्सी नखाने बनाउन उसलाई त्यो उसको रिसलाई चाहिँ अब शान्त पार्न त्यतिमा उसको लाइफ गयो एन्ड people in our society and women actually in our society are okay with that and I'm sure men don't even have an opinion regarding this topic मलाई लाग्दैन पुरुषहरुको चाहिँ यसमा धेरै ओपिनियन पनि हुन्छ अहिले अहिले त हामी धेरै डिस्कसन गर्छौं तर मेबी पहिला चाहिँ त्यस्तो किसिमको ओपिनियन पनि हुँदैन के जस्तो लाग्छ के मलाई ओपिनियन इन अ सेन्स कि जस्तै अब महिलाहरूले चाहिँ त्यो देख्नु पनि भयो नि त जस्तै डोमेस्टिक भाइलेन्सको बारेमा के डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई लिएर चाहिँ त्यस्तो धेरै जुन ओपिनियन अहिले अब यु एज अ मेल काउन्टर पार्ट यु ट्राइङ टु have a perspective you're at least trying to learn or trying to say things जस्तै राष्ट्रले पनि थप्नु भयो नि त भर्खरै यस्तो यस्तो पनि हुन्छ नि त भनेर जुन एउटा दिनु भयो नि सायद अहिले मैले अलिकति ओल्डर जेनेरेसनको मेनहरुसँग कुरा गरे भने सायद यस्तो किसिमको एउटा हुन्छ नि अलिकति भए पनि पर्सपेक्टिभ दिने अलिकति भए पनि यसलाई बुझ्न खोज्ने जान्न खोज्ने अथवा यो कुरालाई चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ मैले यसरी हेरेको छु भन्ने कुरा पनि उहाँहरुमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन इन टर्म्स अफ लाइक एल्डर मेन I think that's a great point, Nishma. जस्तै तिमीले भनेको चाहिँ अब भनौँ न अब एज अ फिमेल लाइक एज अ मेल मेम्बर अफ द सोसाइटी हामीले फिमेलले के भोग्छ भन्ने कुरा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा नभए तापनि लाइक हाउ क्यान वी like have that perspective like how can we learn अथवा त्यो खालको के कसरी मलाई चाहिँ त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि अब मैले त अभियसली मैले अघि पनि भने while I was growing up अब मैले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मम हुन्छ नि को छत्र छायामा हुर्के भनौँ न जसले गर्दाखेरि चाहिँ I had that perspective कि I questioned like सोसाइटीमा के भइरहेको छ किन चाहिँ यसरी बिहेभ गरिरहेको छ भनेर त्यो क्वेसन गर्दै हुर्के अनि अब त्यति बेला यदि मेरो मम पनि यदि इभन इफ लाइक यदि कन्फाइन हुनुभएको भयो क्या लाइक सोसाइटीले जे भन्छ मेरो त्यो पर्सपेक्टिभ नै हुँदैन थियो होला क्या बिकज त्यति बेला मेरो ममले अथवा ड्याडले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो त्यो भएर एउटा पर्सपेक्टिभ बिल्ड भयो नि त होइन अनि अब हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन अथवा हाम्रै जेनेरेसनले चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ बिल्ड गर्न त सक्छ तर त्यो पर्सपेक्टिभ बिल्ड गर्नलाई चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ हामीले कसरी सोच्नुपर्छ एज अ मेल मेम्बर भनेर पनि लाइक thank you so much Ayush. I really appreciate this generation and the younger lot and few older men who I haven't met really who try to understand these kind of problems सबैभन्दा मैले आफूले पर्सपेक्टिभ because I'm someone with a मल्टी पर्सपेक्टिभ पर्सन हुन्छ जसको पर्सपेक्टिभ मात्रै छ लाइफमा खासै धेरै छैन सो मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सपेक्टिभ चाहिँ जबसम्म हामी हाम्रो प्रिभिलेजलाई हटाएर हेर्दैनौँ नि लाइफमा हाम्रो प्रिभिलेजलाई जबसम्म हटाएर हेर्दैनौँ तबसम्म हामीले केही कुराको पनि पर्सपेक्टिभ पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन सो as a man it's always very important for men to remove all the privileges that they've been getting so far because of being that gender अनि यो चाहिँ मैले खाली मेल फिमेलको कुरामा मात्रै पनि होइन मैले मेरो कुरामा पनि गर्छु म जब when I talk about people from my community थारू कम्युनिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि मसँग भएको प्रिभिलेजेस जुन मैले बच्चा बेलादेखि जुन सायद म्याक्सिमम थारू समुदायको महिलाहरूले अथवा पुरुषहरूले पनि पाउनुहुन्न त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हटाएर अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ म उहाँहरूसँग एम्पथाइज गर्न सक्छु अनि चाहिँ बल्ल म एउटा पर्सपेक्टिभ पाउँछु I'll give a very small example मैले यो कहाँबाट सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ सो मैले एकजनालाई पब्लिक स्पिकिङ क्लासेस दिन गएको थिएँ अनि त्यो बहिनीको चाहिँ अलिक पर्सपेक्टिभ त्यति धेरै थिएन क्या अनि मैले उसलाई धेरै कुरा बुझ्न खोजेँ सोध्न खोजेँ अनि त्यो बेला पब्लिक बसेसमा हरासमेन्टको टपिक कहाँनिर मैले देखेँ कि त्यही उसकै कोठामा एउटा न्युज पेपर थियो त्यहाँनिर देखेँ अनि मैले चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई त यो हुँदैन जस्तो लाग्छ भनेर भन्यो के उसले पब्लिक भेहिकलमा वुमेनलाई हरासमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनि म छक्क परेँ किनभने पब्लिक बसमा त हरास म पनि भएको छु
हैन म आफै नै भिक्टिम भएको छु त्यहाँनिर अनि उसले कसरी यो भन्यो भनेर भन्दाखेरि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि द बहिनी वाज सो प्रिभिलेज द्याट शी ह्याड नेभर एभर commuted through a public vehicle. So turns out she's only seen it from outside and not even tried to understand that it's so crowded there. It's very easy to harass and that actually happens. भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु नै भएको अब चढ्नु नै भएको छैन त कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन त र मैले भने अनि अब तिमी सबै कुरा हटाऊ अनि तिमी त्यो बसमा जाऊ यसरी इमेजिन गर भनेर भनिसकेपछि बल्ल या मेबी इट इज पोसिबल भन्ने कुरामा आयो कि सो इट्स अलवेज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु रिमुभ अल द प्रिभिलेजेस द्याट यु हेभ बिन गेटिङ टु गेट अ पर्सपेक्टिभ आई होप दिस हेल्प्स So Rastra, I think you've got a few things to add to that. I'm sure. मलाई चाहिँ के अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि हैन सबैले यो प्रिभिलेजको कुरा गर्छ मलाई चाहिँ मान्छेको एउटा नर्मल थट प्रोसेस त्यही हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ म चाहिँ बच्चैदेखि त्यही सोच्थेँ कि म हिँड्दाखेरि हैन यार एउटा म मान्छे यहाँ हिँडिरहेको हुन्थेँ उतातिर अर्को मान्छे हिँडिरहेको थियो यार त्यो मान्छे र म मान्छे एकै ठाउँमा हिँडिरहेको छौँ हैन तर त्यो मान्छेको जिन्दगी क्या फरक छ मेरो क्या फरक छ त्यसले अर्कै कुरा देखिरहेछ वी आर लिटरली एट द सेम प्लेस वर्किङ एट द सेम पेस एभ्रिथिङ मेरो साइड साथी र म तर यसले अर्कै कुरा सोचिरहेछ अनि मेरो त जिन्दगीमा थट प्रोसेस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मान्छेले यसरी नै सोच्छ होला भन्ने लाग्थ्यो है मलाई हुन्छ नि अर्को मान्छेमा सोच्दाखेरि होइन यसले चाहिँ यस्तो सोच्ला है भन्ने अनि पछि मात्रै थाहा पाएँ कि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ सोच्दैन रहेछन् मान्छेले चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्रै हुन त म पनि आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने टाइमहरू पनि छन् तर जब म अर्को प्रब्लमको बारेमा सोच्छु अर्कोलाई के भइरहेछ भनेर सोच्छु नि त्यो बेला चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ त यो प्रिभिलेज भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर होइन मेरो प्रिभिलेज हटाउँछु भनेर होइन म त जेनरली के सोच्छु भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ यसरी सोच्यो होला है भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि उसको पर्सपेक्टिभ चाहिँ यो होला है भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ म चाहिँ यो प्रिभिलेज रिमुभ गर्ने त्यो पनि आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट नेक्स्ट टु इम्पोसिबल टु यु नो टेक आउट अल यो प्रिभिलेजेस जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ नि उहाँले सबैले भन्ने हुन्छ नि त्यो हटाउन सकिँदैन किनभने हाम्रो साइकोलोजिकल बायस उहाँले साइकोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यो बायस सबकन्सियसदेखि लिएर सबै कुरामा अलरेडी सेट भएको सर्टेन कुराहरू हुन्छ तर एटलिस्ट के गर्न सकिन्छ एम्पथाइज गर्नको लागि उहाँले भने जस्तो एटलिस्ट के भन्दा यसले यसरी कि उसको पर्सपेक्टिभ मात्रै बुझ्न सक्यो भने पनि यहाँ धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो ओभरअल कम्प्लिटली सबै प्रिभिलेज हटाएर सोच्न नसके तापनि एटलिस्ट उसले चाहिँ यो सोच्यो कि भनेर सोच्न सक्यो भने चाहिँ आधा प्रब्लम सल्भ हुन्छ होला अब अफकोर्स आई डु अग्री द्याट इट्स impossible to remove all kinds of privileges तर आफूले चाहिँ जति सक्दो त त्यसलाई हुन्छ नि अक्नोलेज गर्दै त्यो प्रिभिलेज छ भनेर अक्नोलेज गर्दै त्यसलाई हटाउँदै हामी कुन लेभलमा पुग्दो रहेछौँ भनेर जबसम्म हेर्दैनौँ तबसम्म त एम्पथाइज गर्न गाह्रै हुन्छ होला नि त खै मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि लागेन म त जहिले आई अलवेज बिन एबल टु एम्पथाइज विथ पिपल अ लट मेबी इट्स माई थिङ more than इट्स माई थिङ ओभर लाइक अरूभन्दा होइन तर isn't that like the things that you two are saying isn't that similar in terms of exactly मैले त्यही भन्न खोजे हो he just doesn't like me like the idea of removing all kinds of privileges I think No, I don't. मैले त्यो पनि भने just in the head. त्यो भने पनि होइन मैले चाहिँ it's not even मैले एक्ज्याक्टली अपोजिट बुझ्यो तिमीले मैले भने प्रिभिलेज चाहिँ मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि यो प्रिभिलेज हटाउँछ भनेर जुन कुरा गरिन्छ नि त्यो एउटा नर्मल कुरा थियो मैले सोच्ने तरिका नै त्यही थियो पहिल्यैदेखि मैले चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि प्रिभिलेज भन्ने कुरा सोच्दिनँ मान्छेलाई एम्पथाइज पहिलेदेखि गर्न खोजेर मेबी मैले सबकन्सियसली चाहिँ प्रिभिलेज आफै हटाइसकेको थिएँ कि सर्टेन लेभलमा मैले भनेर भन्न मात्रै खोजेको मैले तर त्यो मेरो कुरा माई पोइन्ट वाज एक्ज्याक्टली द्याट मैले चाहिँ त्यो होइन मैले भन्न खोजेँ ए ओके मैले उल्टा बुझेँ त्यसो सो हामीले अब के मैले बुझेको है अब अभियसली म त एज अ स्टुडेन्ट अफ टु पिपल इन द पडकास्ट मैले बुझेको चाहिँ अब लेट्स से मेरो एउटा एज अ मेल चाहिँ मेरो सोसाइटीमा चाहिँ मलाई अभियसली अहिलेको यो पर्टिकुलर जुन टपिक छ 40 वर्षवाला रुलले त्यसले क्लियरली देखाइदियो त्यो मात्र हेरे पनि पुग्छ कि मेलको चाहिँ अलिकति सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट प्रिभिलेजेसहरू छ भनेर देखाइदियो होइन अब त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो होइन मेल जब सबैजनाले चाहिँ त्यो बुझेर चाहिँ नि त्यो गर्न नगर्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी सोसाइटीलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनलाई चाहिँ सँगै फिमेलको विचारधारा पनि बुझेर उहाँहरूको अब इस्युजहरूदेखि लिएर अब आई डोन्ट नो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि हामीले आई थिङ्क आई वुड लाइक टु सी यसमा चाहिँ प्रिभिलेज भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि मेल चाहिँ एउटा स्ट्रङ फिगर हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो कि लाइक द वुमेन आर विक अनि जस्तै मैले अघि डेटा भने नि त मैले त्यो पढ्दाखेरि मैले 2-3 चोटि पढ्न खोजेँ किनभने अलि डिस्टर्ब माइन्डले पढ्दाखेरि त्यो क्लियरली नपढे हो कि मैले त्यो आर्टिकल जस्तो लाग्यो बट इट्स राइट अप देयर 35,000 मा 15,000 मेल 15,000 फिमेल अनि द रिमेनिङ आर चिल्ड्रेन भन्दाखेरि त
equal number नै रहेछ human trafficking, but why was there a certain rule for female भन्दाखेरि of course there's a lot of sexual harassment that might happen अनि त्यो उहाँहरूको के अरे शारीरिक शोषण हुने त्यो सबै कुरा छ जुन मेलमा पनि हुन सक्छ हैन त्यो छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भन्यो भन्दाखेरि हो अब बराबरी छ अथवा पुरुष पनि हुन्छन् ट्राफिक तर अब हामीले एकदम वीक चाहिँ को छ अनि कसले चाहिँ आफ्नो केयर गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल त्यो एउटा वीक हो भनेर हेर्न खोजेको अनि पुरुषहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ हो भनेर देखाउन खोजेको हो कि त्यो अब हो नै म भन्न मिल्दैन हैन तर मैले चाहिँ त्यस्तो उ गरे जस्तै ओके भनेपछि अब फिमेलहरु चाहिँ वीक हुन्छन् मेल चाहिँ स्ट्रङ हुने सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अभियसली राइट होइन हैन त्यो कुरा राइट होइन तर एज अ मेल मेम्बर अफ द सोसाइटी चाहिँ हामीले समाजले चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको छ हामीले चाहिँ नि यसलाई गर्न नदिनलाई चाहिँ हामीले पनि त सोच्नु पर्यो नि एज अ मेल मेम्बर कि हुन्छ नि कसरी चाहिँ यसलाई यो जुन तिमीले भनिरहेको छ नि कुरा कि दुवैजना स्ट्रङ लाइक एउटा स्ट्रङ एउटा विक भन्दा पनि एज अ इक्वल मेम्बर अफ द सोसाइटी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ देयर माइट बी सम पिपल हु वुड नट इभन अन्डरस्ट्यान्ड द फ्याक्ट कि त्यो स्ट्रङ र विक भन्ने चिजै छैन भन्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको कि म चाहिँ सो त्यो गर्न त्यो फर्स्टमा त त्यो कुरा नै बुझ्नु पर्यो होइन अनि त्यो बुझिसकेपछि न नेक्स्ट स्टेपहरू आउँछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसो सोचिरहेको थिएँ No, it makes sense. I do understand that. अब यो त कस्तो एकदमै difficult point हो मेरो लागि किनभने I don't know the male perspective exactly. यो कुरामा चाहिँ you have to tell me, Ayush. What do you guys think about women? But अब अहिलेको point of time, I think Rastra and you both are very different kind of men than who thought that यो जुन rule छ यो rule ले चाहिँ साँच्चै नै उनीहरूलाई नै protect गर्न बनाएको अथवा जब हामी चाहिँ feminism को कुरा गर्छौं you guys are different than that lot. त्यही भएर तपाईहरुको perspective त्यो आउँछ कि आउँदैन भन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन है. सो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ किन यो फेमिनिजम गर्नुहुन्छ अथवा इक्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईहरुलाई चुरोट खाएर हिँड्नु मन छ तपाईहरुलाई छोटो लुगा लाएर हिँड्नु मन छ तपाईहरुलाई चाहिँ छाडा काम गर्नु छ हैन विदेशी महिलाहरूले गरेको काम गर्न मन छ त्यही भएर गर्नुहुन्छ तपाईहरुले समाज दुर्गन्धित बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन त्यस्तो किसिमको पर्सपेक्टिभहरु आउँछ नि त. सो मैले त्यो कुरामा चाहिँ अब मैले के गरेर चाहिँ त्यो इम्पथाइज गर्नु भन्ने कुरा नै मैले बुझेको छुइनँ. मैले खाली के बुझेको छु भन्दाखेरि उहाँहरूले यसो हेर्दा चाहिँ अलि बढी महिलालाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा सेक्सुअल अब्जेक्टको रूपमा हेर्नु नै हुन्छ त्यस्तै नै कुरा आउँछ जहाँबाट पनि के मैले एकदम धेरै सोच्दाखेरि के फिल गरे भन्दाखेरि मैले जब मिडियामा आउनु लागेको थिएँ एउटा अङ्कलले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई मिडियामा जान नदिनु मिडियामा जानु भनेको चाहिँ पुरुषहरूको हुन्छ नि आँखाको लागि उहाँहरूको प्लेजरको लागि चाहिँ महिलाहरू मिडियामा आउँछन् यस्तो कुरा भयो हैन. अब मिडियामा आइसकेपछि पनि मैले त्यस्तै नै कुरा सुने यस्तो गर्नुपर्छ अलिकति हुन्छ नि मोर क्लिवेज प्लिज निश्मा भनेर चाहिँ मलाई भनियो कि म चाहिँ अलिकति अब टम्बोइस लुगा लगाइरहेको थिएँ अलिकति स्पोर्टी लुगा लगाइराख्दाखेरि यु हेभ टु डु दिस त्यो सो एकदमै त्यो पर्सपेक्टिभबाट नै बढी कुराहरू चाहिँ सोचिन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ कि आई जस्ट ट्राई टु एम्पथाइज टु मेन हु थिङ्क द्याट वे पिपल हु जेनरली थिङ्क द्याट वे. अनि मेनको पोइन्टमा त्यो भयो भने वुमेनले चाहिँ के सोचेछ भन्दा हामी चाहिँ मैले अलिकति ओल्डर जेनेरेसनको कुरा गरेँ नयाँ जेनेरेसन दे आर ट्राइङ टु चेन्ज डेफिनेटली. हामी अलिकति झुकेरै बस्नुपर्छ छोरी मान्छे भए सानो स्वरले नै बोल्नुपर्छ छोरी मान्छे भएपछि अलिकति त्यो सानो स्वरले बोल्नुपर्छलाई मैले नेगेटिभ भनेको होइन है. देयर आर सम पिपल हु हेभ स्मलर भोइस मेन वुमेन अल काइन्ड्स अफ जेन्डर तर अब कन्ट्रोल गरेर बोल्नुपर्छ क्या जुन एउटा कन्ट्रोल जुन एउटा ठेराव जुन एउटा हुन्छ नि किसिमको एउटा पेस चाहिँ केटी मान्छेकोमा चाहिँ हुनै पर्छ हैन त्यो थियो के. अब म चाहिँ फेरि पहिलेदेखि ठुलो स्वर है अब हात हल्लाएर बोल्नु पर्ने अलिकति भएको कुरा बोलिहाल्नु पर्ने त्यही भएर मैले यस्तो कुरा चाहिँ धेरै सुनेछु. सो एउटा महिला चाहिँ कन्ट्रोलमा बस्नुपर्छ अथवा एउटा पेस लिएर बोल्नुपर्छ पेसमा बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेन्टालिटी मैले वुमेनहरुमा चाहिँ देखेँ. सो दे आर ओके विथ द्याट एज वेल के द ओल्डर जेनेरेसन एन्ड मेबी अहिले चाहिँ अलिकति रेबल भएको छ जसको कारणले आई थिङ्क हामी यस्तो किसिमको डिस्कसन गरिरहेछौँ. सो आई थिङ्क यसमा राष्ट्रले अलिकति पर्सपेक्टिभ दिन सक्छ होला अफ हाउ मेन हु थिङ्क द्याट वे. मैले कसरी दिने मैले त सोच्दिनँ त्यस्तो. I don't know, maybe you have had those kind of conversations or talks. भन्ने कुरामा चाहिँ के टच गर्न सक्छु खोज्नु छु भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा स्पेशली हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी हैन अल अराउन्ड द वर्ल्ड द मेजर प्रब्लम इज ओभर सेक्सुअलाइजेसन अफ वुमेन
अब एज अल अराउन्ड द वर्ल्ड यहाँ मात्रै होइन All भन्ने बेला around चाहिँ the यहाँ world, त्यहाँ yes, होइन yes. लास्टमा गएर जहाँ चाहिँ सेक्सुअल भोइलेन्स छ यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ हरेक ठाउँमा छ होइन एभ्रिवेयर छ Ev- पोलिसी एभ्रिवेयर छ त्यो कारणले गर्दाखेरि yeah. वान अफ द मेजर प्रब्लम इज लाइक फ्रम मिडिया टु एभ्रिथिङ लाइक टप क्लास हलिउड टु टप क्लास सोज टु के हुन्छ नि हामीले जे हेर्छौँ नि त्यसमै अहिले आएर अलिकति सोजहरू त्यसरी चेन्ज हुन खोजेको छ ओभरअल तर हेऱ्यो भने जहाँ चाहिँ ओभर सेक्सुलाइजेसन नट जस्ट सेक्सुलाइजेसन ओभर सेक्सुलाइजेसन अफ वुमेन होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ होल हुन्छ नि मेल पर्सपेक्टिभ भनौँ न मा पनि के भयो भन्दाखेरि जे देख्यो त्यो सिक्यो उनीहरूले के देख्यो भन्दाखेरि द्याट इज घरमा पनि त्यही देखाएको छ मुभी हेर्न गयो पनि त्यही देखाएको छ होइन सिरिज हेऱ्यो त्यही देखाएको छ गीत हेऱ्यो त्यही देखाएको छ गीतको लिरिक्स पनि त्यही देखाएको छ के गर्छ दे विल थिङ्क द सेम वे भन्ने तरिकाले के सो दिस अल निड्स टु चेन्ज देयर निड्स टु बी मल्टिपल पर्सपेक्टिभ होइन अहिले जुन चाहिँ अपराइजिङ भइरहेको छ सबै ठाउँमा सबै कुरामा त्यो ऊ हुन्छ नि मेजर कुरा चाहिँ यसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि एट द रेस्पेक्टिङ एभ्री वान्स राइट्स के अब जसलाई चाहिँ त्यो छोटो कपडा लगाउन मन छैन त्यसले नलायो भने कसैले केही नभन्ने जसलाई यार एउटा स्ट्रिङ लाएर हिँड्नु मन चाहिँ चुपचाप लाएर छोड मलाई त मतलब छैन छोडिदिने होइन जे गर्ने हुन्छ मान्छेको फ्रिडम भन्छ नि छाडा केही होइन कि यो सबै हामीले क्रिएट गरे बााउन्ड्रिजहरू हो कि यो मान्छेहरूले आफूले क्रिएट गरे बााउन्ड्री अरू केही पनि होइन यो सबै छाडा यो कुरा गर्न हुने किन भन्दा छाडा भन्ने शब्द त हाम्रो आमाको लागि फरक हुन्छ मेरो लागि फरक छ मेरो पछि बच्चा हुन्छ उसको लागि फरक हुन्छ कि आयुषको लागि फरक छ निस्माको लागि फरक छ छाडा भने के हो एकजनाले मुख छाडिदियो भने भनेर मुख छाडिदियो भने छाडा होला त्यो चाहिँ अर्कोको डेली शब्द होला होइन एभ्रिथिङ इज अ पर्सपेक्टिभ आउट इट्स अ बााउन्ड्री द्याट वी सेट फर आवर सेल्फ होइन त्यो कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले अरूलाई के हो भने अर्काको राइट्समा इन्फ्लुएन्स नगर्ने आफ्नो तरिकाले जिउन सिक्यो भने अब त्यो भन्न सजिलो छ गर्न गाह्रो छ तर द्याट इज द ओन्ली वे आउट अफ दिस नत्र भने त्यतिन्जेलसम्म दिस कन्भर्सेसन आई थिङ्क विल गो अन फर अ लङ टाइम अभियसली द एज अ टाइम मुभ्स अन थिङ्स विल गेट बेटर एन्ड बेटर तर एज लङ एज वी स्टिल लिभ इन अ सोसाइटी विच ट्राइज टु कन्ट्रोल हुन्छ लिमिट पिपुल्स फ्रिडम होइन मान्छेको फ्रिडम जबसम्म कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ कुनै पनि सोसाइटीले भने तबसम्म त्यो सोसाइटीमा प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ स्पेसली फिमेल्सहरूलाई किन भन्दाखेरि डोमिनेन्ट फोर्स भनेर जुन चाहिँ हुन्छ नि फोर्सफुल माइट इज राइट कि अब यहाँ फेरि फिलोसफी लिगल फिलोसफी छिर्नुपर्छ सोसियल कन्ट्र्याक्ट थिएर छिर्नुपर्छ त्यहाँ नछिरौँ होइन तर तर राष्ट्र तिमीले त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि एज अ अभियसली लाइक राष्ट्र एज अ इन्फ्लुएन्सियल मेम्बर अफ द सोसाइटी ओर निस्मा एज अ इन्फ्लुएन्सियल मेम्बर अफ द सोसाइटी हामीले चाहिँ आफ्नो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त्यसलाई त हामीले एक लेभलको डिस्कसन त बन्द गर्ने यो चेन्ज हुँदैन अहिले भनेर त होइन नि त 100 जनामा 2 जना परिवर्तन ओभरनाइट भन्ने कुरा हो 100 जनामा 2 जना आज परिवर्तन भयो 2 जना 1 वर्षपछि परिवर्तन भयो भने 10 इयर्स डाउन द लाइन 20 जना परिवर्तन हुन्छ 80 जना मात्रै बाँकी भयो कि त्यसमा के नम्बर पनि डाउन जान्छ त्यो 20 जनाले अर्को 2 जनालाई एक्स्ट्रा गर्ला ओभर द पिरियड अफ टाइम हैन दिस अल इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट हो त्यो हिसाबले के सो आजको भोलि चेन्ज हुने समाज हो हैन आजको भोलि चेन्ज हुँदैन तपाईलाई इट्स अ डाइनामिक प्लेस पिपल हेभ मल्टिपल पर्सपेक्टिभ देयर आर पिपल हु स्टिल बिलिभ सती प्रथा नै हुनुपर्छ भन्ने मान्छे नै होला उसको सोचाइ अर्थ इज फ्ल्याट भन्ने यत्रो इन्फर्मेसन जमानामा अर्थ इज फ्ल्याट भन्ने जमाना पनि छ हैन सो इन द्याट केस हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा इट्स अ थिङ द्याट गोज ओभर विथ टाइम तर यसमा के भन्दाखेरि जबसम्म सोसाइटीमा बेसिक ह्युमन फ्रिडम के म चाहिँ तीनटा कुरा लाइफ लिबर्टी र प्रपर्टी यी तीनटा कुरा भन्छु के जबसम्म मान्छेको लाइफ लिबर्टी र प्रपर्टी कन्ट्रोल गर्ने कुनै पनि सोसाइटी हुन्छ भने हाइली हैन त्यो सोसाइटीमा कुनै न कुनै मान्छे जहिले नै अप्रेस भएर बस्दै पर्छ Yeah, I think I just like to add here, जसलाई पनि के मेल फिमेल जसलाई भए पनि अलिकति पावरमा बस्नु चाहिँ अलिक मन लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई एउटा ह्युमन नेचरको हिसाबले पनि होइन त अनि यो पनि त्यही पोइन्ट अफ भ्यूबाट जस्तै लाग्यो जस्तै अब अलिकति पावरमा को हुन्छ त कस्तो मान्छे हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अरूलाई कन्ट्रोलमा राखिसकेपछि आफ्नो इगो सेटिस्फाई गरेर चाहिँ अलिकति पावरफुल हुन मन लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो हुन्छ नि अलिकति बढी अर्को जेन्डरलाई अथवा अरू कुनै जातलाई अथवा सोसियो इकोनोमिकली अलिकति पोअर ब्याकग्राउन्ड भएको इकोनोमिकली पोअर ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेलाई हुन्छ नि अलिकति तल पारेर बोलेपछि आफू ठुलो हुने आफू पावरफुल हुने एउटा कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि यस्तो कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो I totally agree with the Rastra that society एक रातमा change हुँदैन. I think it's about generations. I know that. Yeah. No, I think any like discussion like this, like which will help obviously like as a
हुन त यहाँ अहिले 2जना मेल छ 1जना फिमेल छ तर मेरो त म त खासै केही पनि होइन 2जनाको ओपिनियन लिइरहेको छु मैले सो आई थिङ्क लाइक कन्भर्सेसन लाइक दिस हुन्छ नि जसले चाहिँ जसले चाहिँ गर्दा हुन्छ नि एटलिस्ट केही कुरा त आउँछ नि एक लेभलको डिस्कसन हुन्छ अनि आई थिङ्क यस्तो डिस्कसन चाहिँ हामीले वी निड टु किप अन ह्याभिङ त्यो भयो भने चाहिँ आई डोन्ट नो अलिकति भए पनि चेन्ज आउँछ कि भन्ने नै विश हो होइन ठिक छ अब आई थिङ्क आम प्रिटी कन्सियस अफ द टाइम एज वेल अब त्यहाँ राति पनि भइसक्यो है अब like before we close the episode is there anything at the end that you would want to खासै एड गर्नु छैन मैले धेरै भन्नुपर्ने कुराहरू मोस्ट अफ द कुराहरू मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु त्यही हो एउटा पोलिसी हुन्छ नि त्यो हुन त एकदम क्लिसेड हुन्छ नि जेनेरिक भन्छ नि बाहिर तपाईँको चाहिँ एकदम कस्तो भन्ने भन्दाखेरि बेसिक फन्डा भन्छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट फन्डा मात्रै हो कि मान्छेमा त्यो लिभ एन्ड लेट लिभ भन्ने फन्डा छ नि भन्दा त एकदम बेसिक या सुन्दाखेरि या कसले लेख्छ यार भन्दा खालको हुन्छ नि लिभ एन्ड लेट लिभ वाला फन्डा हुन्छ नि लाइफमा मान्छे जिउ अनि अरूलाई पनि जिउन दियो भन्ने फन्डा चाहिँ लाइफमा अलिकति धेरै मान्छेले लिन सक्यो भने यस्ता इस्यु अलिक कम आउँछ होला जिन्दगीमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यति हो त्योभन्दा बढी अरू मैले आई थिङ्क अगाडि धेरै कुरा कभर गरिसकेको छु I think live and let live and it's okay if you're not the most हुन्छ नि strongest person in the room त्यति मात्रै भयो त्यो भयो भने पनि तपाईले सायद अरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्न होला अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा कसैलाई फ्रिडम दिने चाहिँ कसैको फ्रिडममा चाहिँ क्वेसन नगर्ने कसैको लाइफ चोइसेसमा क्वेसन नगर्ने एउटा सोसाइटी चाहिँ डेभलप होला पक्कै पनि एन्ड आई मिन आइम प्रिटी श्योर दिस रुल वन्ट एभर बी पास्ड अनि क्वेसन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि पास हुने नहुने एक ठाउँमा थियो यो डिस्कसन किन आयो भन्ने कुरामै चाहिँ हामी महिलाहरू अलिक बढी ओफेन्ड भइरहेको थियौँ जसमा सायद अब यहाँहरूले त्यति धेरै फिल गर्नुहुन्न होला तर थ्याङ्क यू सो मच फर एटलिस्ट ट्राइङ एन्ड आई एम सो ह्याप्पी टु सी यु डुइङ अल दिज अमेजिङ थिङ्स यो पडकास्ट एन्ड स्टफ सो गुड लक विथ दिस वान है I'm really looking forward to many more amazing episodes like this. Thank you, Nishma. I think timle bhaneko chai I mean हामीलाई चाहिँ I don't know if I'm speaking for people like Rastra and me. Rastra can correct me if I'm wrong, but यस्तो rule आउँदाखेरि चाहिँ I think it's not just female who feels like betrayed or in terms of like हुन्छ नि छुट्टै राखेको like marginalized and all that. Like even we we also had that. It might not be the same level of rage, but we did feel ki it was. It's not right? So we know कि यो ठीक होइन यो चेन्ज हुनुपर्छ तर मैले चाहिँ खास डिस्कसन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ किन चाहिँ यो पर्टिकुलर रुल भन्दा पनि किन लाइक सोसाइटीलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ कसरी अब वान स्टेप एट अ टाइम हामीले अघि धेरै कुरा गऱ्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नै सोचेर नै यो पडकास्ट पनि गरेको र आइएम भेरी थ्याङ्कफुल कि तिमीहरू दुवैजनाले चाहिँ आफ्टर यो डिनर टाइम यु गिभन सम टाइम टु मी एन्ड द पडकास्ट आइएम भेरी थ्याङ्कफुल. Always. Thank you, Ayush. Thank you for inviting. And Rasha, it was really nice meeting you as well. Like once again, virtually. Same here.